काफी लोग किसी को नहीं जानते मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज। नहीं, अभी केरला में तो अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, तो टाइम लगता है शुरू में। आराम से इसको बात करेगा, मालूम पड़ेगा भाई, ट्रांसलेट करेगा तो हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में हर एक लैंग्वेज में, मतलब कई सारी लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल है, बुक्स ट्रांसलेट हो रही हैं, कई भाषाओं में बुक ट्रांसलेट हो चुकी हैं, लोगों तक जा रही हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि जैसे भारत में 18-20 भाषाएं हैं मुख्य, तो हर एक भाषा का यूट्यूब चैनल भी होगा, हर एक भाषा में किताब भी ट्रांसलेट होगी, और हर एक जगह पे और भी कई सारी चीजें चल रही हैं। जैसे हम लोगों का एक ओपन मंच चलता है, तो वो भी हर भाषा में हर जगह ओपन मंच भी चलेगा। हिंदी में तो काफी पहुंच गया है लोगों तक, लेकिन जो अभी साउथ इंडिया के एरिया हैं, जो इंग्लिश वाले एरिया हैं, मलयालम के हैं, कन्नड़ के हैं, इनके हैं, तो वहाँ पे अभी लोग थोड़ा सा लेट जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदी लोगों को ज़्यादा आती नहीं है, तो अभी थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं। जैसे सर जुड़े, सर को थोड़ी हिंदी आती थी तो सर जुड़े, इस तरह से और भी कई जगह से लोग जुड़ रहे हैं। कर्नाटक से कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो जिनको हिंदी आती है, तो वहाँ धीरे धीरे हो रहा है ये। एक बार मेन मीडिया में पहुंच गया, बस मेन मीडिया तक पहुंचने का ही मेहनत है। मेन मीडिया में पहुंचने के बाद फिर तो हर जगह पहुंच जाएगा, है ना। तो मेन मीडिया में कब तक पहुंचता है? मुश्किल से अगर कुछ लाख लोगों तक हम लोगों ने इस बात को पहुंचा दिया तो मीडिया इसको लेना शुरू कर देगा। और फिर എല്ലാ ഭാഷകളിലും സൗത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഷകളിലും ULM വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് സാറിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. आपका बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ. हाँ दे दो. सर, ये प्रेम जी सिरोही दिल्ली का है, दिल्ली का रहने वाला है. इन्होंने क्या है, सबका दुनिया का ये മലയാളം में बोल दीजिए. ആ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത നിലവാരം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുറച്ചുപേര് പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, കുറച്ചുപേര് പണക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിനൊരു ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി കുറേയധികം അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നേടി. അതിനു വേണ്ടി 25 വർഷം സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചു. ആ സന്യാസിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാക്കി സാധാരണക്കാരുടെ ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പുള്ളി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം പുള്ളി സമ്പൂർണ്ണ സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് എഴുതി. ആ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്. അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് ULM ഷോർട്ട്ലി യൂണിവേഴ്സൽ ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ULM എന്ന് ഷോർട്ട്ലി പറയും. ആ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും, പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതിൽ ടോട്ടലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നിലവാരം എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ULMൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. मीडिया की वजह से आजकल 4-5 साल से ज़्यादा नहीं लगता. अगर आपकी कॉन्सेप्ट में दम है, कॉन्सेप्ट सही है, तो उसके एडॉप्टेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आ रहा है. 2026-27 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़ोरों से आ जाएगा और रोजगार और भी कम हो जाएगा, है ना. ये बात तो समझ रहे होंगे. पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने के बाद में बहुत सारा काम कंप्यूटर करेगा, आदमी नहीं करेगा. जब कंप्यूटर करेगा तो जॉब और कम हो जाएगा, तो और गरीबी बढ़ेगी. तो ये सिस्टम लाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब बता रहे हैं और सरकारें खोज रही हैं कि भाई कुछ उपाय हो, कुछ समाधान हो. तो ये जैसे ही थोड़ा सा पॉपुलर होगा लोगों में, तो उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और लोग भी बहुत जल्दी से इसको अडॉप्ट कर लेंगे.
नहीं तो सब लोग तो परेशान ही है ना, हम सब लोग तो परेशान है कि 8-8 10-10 घंटे भी काम करके और फिर भी इनसिक्योरिटी बनी रहती है, फिर भी कल को क्या होगा मालूम नहीं है, टाइप का इस तरह से। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा उस तरह से। പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മറ്റുമൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും അധികം സമയം വേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, നടത്തി വരുന്നത്. ഓക്കെ അതെ ഓക്കെ അത് വിട്ടുപോയി. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ ആളുകൾ മെയിൻ പവർ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടലി മറ്റുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ച് ജോലികളുടെ ജോലി കുറയും. അപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാത്തവരായി ആളുകൾ മാറും. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ശമ്പളം കിട്ടില്ല, അവർ പാവപ്പെട്ടവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ये जो ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആകെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ജോലി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. मुश्किल है, अगर आसान होता तो सबने यस जी यही आ गया, क्योंकि अगर आसान होता तब तो हम सबने कर ही लिया होता पहले ही. तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी हो गई. यस हाँ, और आप बता सकते हैं. हम लोग कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, इसके कॉलेज में सेमिनार कर रहे हैं. यस हम लोग कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, वहाँ सेमिनार करें. कॉलेज में तो आराम से 500 लड़के, 1000 लड़कियाँ सेमिनार सुनते हैं वहाँ आराम से, और उनको समझ में आता है. യെസ് ആ സാർ, ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് തുമ്പ അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാളെ അവിടുത്തെ അവർ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ സയൻസ് കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ചിറയൻകീഴ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബുകാർ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഒരു സുമ മാഡം ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും മാഡം. जी तो इसमें कोई भी सवाल हो? എന്താണ്? हाँ ചെയ്യാം. नहीं, इधर भी बहुत बड़ा मीटिंग रखेंगे बोलता है. हाँ यस. और इसमें अभी तो मैं ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, नहीं तो हम में से कोई होंगे जिनको मलयालम अच्छे से आती होगी और वो इनको समझते होंगे, ये तो है ही है. तो डायरेक्टली वो बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. मैं खाली बैठ के सुनूंगा. देखो किसी को ये अच्छा तो मालूम हो जाएगा, मलयालम लैंग्वेज जो जानता है वो लोग बताएगा तो जल्दी. यस अभी ऐसा होगा. बाद में किसी को अच्छा तो मालूम पड़ेगा, वो बताएगा तो जल्दी सीखेगा. हाँ यस. अभी तो हम लोगों को थोड़ा सा घूमना था, तो हम लोग आगे और सर को बोला हमने तो सर को बोला था कि आप घर पे ही छोटी सी मीटिंग रखो और उसमें मिलेंगे, लेकिन सर ने इतनी बड़ी मीटिंग रख दी. हाँ बिल्कुल. यस. तो ऑनलाइन तो बहुत चल रहा है अभी. ऑनलाइन लगभग हर तीसरे-चौथे दिन ऑनलाइन लाइव चर्चा होती है हम लोगों के हिंदी चैनल पे. तो हिंदी में तो बहुत चल रहा है, हिंदी में तो बहुत है. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ULM മലയാളം കിട്ടും, ULM ഹിന്ദി, ULM ഇംഗ്ലീഷ്, ULM ബംഗ്ല, ULM പഞ്ചാബി, എല്ലാ മിക്കവാറും ഭാഷകളിൽ ULM യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ
നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ലെവൽ സ്കൂൾ ലെവൽ ഓൺലൈനിൽ പോയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സ്കൂളിൽ കോളേജ് സംഘടനകള് പിന്നെ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നടന്നു വരും. ആരോടും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അത് പറയാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളത് പറയാത്തത്. അത് നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ പകുതി മറന്നു പോകണം. हिंदी का तो वो भी यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध है, तो वहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके वीडियोस बने हैं, उनको आप सुन सकते हैं, तो सुन के इसका लगेगा। और हम लोग शिविर भी लगाते रहते हैं, साल में एक बार शिविर लगता है। अभी आगे जाके इसकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑनलाइन शिविर भी होते हैं, तो उसमें भी इसको हम लोग समझते हैं और अपने आसपास जहाँ तक भी हमारा ग्रुप है वहाँ तक फैलाते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ अहमदाबाद ഒരു कितने दिन शिविर रखा था अहमदाबाद में? 4 दिन का था। 4 ദിവസം അവിടെ സെമിനാർ വെച്ചു ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ സെമിനാറുകൾ നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല 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 സ്കൂളുകളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഒക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു വരികയാണ്.